Hello, friends. I hope that all of you are in the best of your health, and I also hope that you are taking a very good care of yourself as well as all your family members by staying at your home. I also hope that you are doing your study regularly as this is very important year from your life. So dear student, today we are going to learn the first poem from our textbook. The title of this poem is Song of the Open Road. The poem has been written by Walt Whitman, the very renowned poet, very famous, very popular poet from America. Before going to learn this poem, we have to go through some of the icebreakers activities given in the beginning of this poem. In fact, in the beginning of each text, this is the pattern of new curriculum or new English textbook, that in the beginning of each text we have been given some of the icebreaker activities. What is the purpose of all those activities given here? The purpose of all those activities given here is that all of us should turn towards the given text. In fact, or in short, icebreakers introduce us toward the given text. So before going to learn Song of the Open Road poem, which is very beautiful poem written by Walt Whitman, we should go through the icebreakers of this text. Dear student, in the icebreakers, there are four activities given which we have to solve. We have to give our own response. We have to discuss over the activities given here. The first activity given here is choose the mode of travel that you would like the most for a journey. You know meaning of journey. Journey means travel. प्रवास. बऱ्याचदा आपल्याला वेगळ्या कारणासाठी प्रवास करावा लागतो. And in fact, there are different modes of journey. First mode of journey which is given in the textbook is airways. Second mode of journey given in the textbook is waterways. Third mode of journey is railways. And the last one given in the textbook, that is roadways. So these are the four major ways by which we do our journey or by which we travel. प्रामुख्याने चार प्रकारचे प्रवास पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध असतात. एअरवेजचा पर्याय आहे, हवाई मार्गाने आपण प्रवास करू शकतो. वॉटरवेज आहे, जलमार्गाने वाहतूक आपण करू शकतो किंवा प्रवास करू शकतो. रेल्वेज आहे, रेल्वे मार्गाचा वापर आपण प्रवासासाठी करू शकतो. त्यानंतर रोडवेज आहे, रस्ते मार्गाने आपण प्रवास करू शकतो. सो दीज आर द four important ways by which we travel. In fact, which one we should select for our travel, it depends on the type of journey which we are doing. कोणत्या प्रकारचा आपला प्रवास आहे, हाऊ मच डिस्टन्स इज देअर, किती अंतर आपल्याला प्रवास करून जायचं आहे, याच्यावरून प्रामुख्याने खरं तर आपण कोणत्या मार्गाचा वापर करावा हे ठरतं. बट द ॲक्टिव्हिटी गिवन हिअर इज दॅट चूज द मोड ऑफ ट्रॅव्हल दॅट यू वुड लाईक द मोस्ट फॉर अ जर्नी. तुम्हाला जर प्रवास करायची इच्छा असेल किंवा करायची संधी मिळाली तर तुम्हाला कोणता मार्ग निवडावा, कोणत्या मार्गाने जावं, कोणत्या पर्यायाचा वापर करावा असं वाटतं, अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी आहे. फोर हॅव बीन गिवन हिअर: एअरवेज, वॉटरवेज, रेल्वेज, रोडवेज. यू हॅव टू चूज एनी वन ऑफ दिस फोर. या चारपैकी तुम्ही तुमचा पर्याय या ठिकाणी निवडू शकता. नाउ अनदर question based on the first activity is, just I have told you there are four ways of travel, four modes of travel. चार प्रकारचे पर्याय आहेत. आता मी सांगितलं, जलवाहतूक आहे, त्यानंतर हवाई मार्ग आहे, रेल्वे मार्ग आहे आणि रस्ते मार्ग आहे. यापैकी जो पण तुम्ही निवडताय, कुठल्या याला प्रेफरन्स देताय, तर त्याचं कारण तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचं आहे. द ॲक्टिव्हिटी गिवन हिअर इज दॅट गिव्ह रिझन फॉर युअर प्रेफरन्स. तुमच्या पसंती क्रमासाठी कारण सांगा. इफ यू सिलेक्ट रोडवेज, व्हाय यू गिव्ह प्रेफरन्स टू रोडवेज. यू हॅव टू थिंक ओव्हर दिस क्वेश्चन. इफ यू सिलेक्ट एअरवेज, देन व्हाय यू गिव्ह प्रेफरन्स टू एअरवेज. इन दिस वे you have to put reasons in the first activity given here. So
if you think over all those four modes of travel, each mode of travel has its own features. That is very important thing here. You should note this fact that each mode of travel has its own features, and as per the features we may give preference here. Suppose we'll take example here. Suppose you give preference to roadways. जर तुम्ही रस्ते मार्गाला पसंतीक्रम देत असाल तर काय काय तुम्ही गोष्टी विचारात घेऊ शकता. व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स ऑफ रोडवेज, व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ रोडवेज, कोणते पर्याय तुमच्यासमोर येतात किंवा कोणती वैशिष्ट्य रस्ते मार्गाची तुमच्या डोळ्यासमोर उभी राहतात, त्याच्या आधारे तुम्ही रोडवेला प्रेफरन्स देऊ शकता. सो इफ यू गिव्ह प्रेफरन्स टू रोडवेज, देन what are the reasons? The first aspect on the basis of which we will give preference to roadways is roadways are available everywhere. This is very most important feature of roadways. Why they are very preferable? जास्तीत जास्त लोकांकडून रोडवेजचा वापर केला जातो. त्याचं मुख्य कारण जर आपण पाहिलं तर ते ऑलमोस्ट कुठेही उपलब्ध आहेत. एव्हरीवेअर दे आर अवेलेबल एव्हरीवेअर. पाहिजे तिथं ते त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. दॅट इज फर्स्ट ॲस्पेक्ट. सो इफ रोडवेज आर अवेलेबल एव्हरीवेअर, सो वाय शुड नॉट वी थिंक अबाउट रोडवेज? दॅट इज इम्पॉर्टंट थिंग. मग रोडवेला आपण पसंतीक्रम का देऊ नये? सो ते एक कारण या ठिकाणी असू शकतं. सेकंड ॲस्पेक्ट अबाउट रोडवेज इज दे आर व्हेरी कन्व्हिनियंट टू यूज. सहजपणे आपण वापरू शकतो. रस्ते मार्गाचा वापर अगदी सहजतेनं सुलभतेनं आपल्याला करता येतो. दे आर व्हेरी कन्व्हिनियंट. कन्व्हिनियंट मीन्स सोयीस्कर. सहजपणे आपल्याला ते वापरता येऊ शकतात. देन थर्ड ॲस्पेक्ट ऑफ द रोडवेज इज दे आर इझी. देर इज इझी ॲक्सेस टू अर्बन अँड रुरल. सो रोडवेज आर व्हेरी युजफुल. इम्पॉर्टंट पॉइंट टू बी नोटेड हिअर इज दॅट there is easy access from urban area to rural area and from rural area to urban area. Just like as there are limitation for airways, they are available, mostly airports are available only in city part, but there is no any limitation for roadways. They are available in urban areas as well as in rural areas. So if I belong to rural area and if I want to go to city area, I can make use of roadways. So that is the another reason why you can prefer roadways. हे पुढचं कारण तुम्हाला सांगता येईल की एक ॲक्सेस त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे. आपल्याला शहरातून ग्रामीण भागात जायचं आहे किंवा ग्रामीण भागातून शहरात जायचं आहे, सहजपणे आपण रस्ते मार्गाचा या ठिकाणी वापर करू शकतो. अनदर फॅक्ट विच इज गिवन हिअर अबाउट रोडवेज or which we can given here about roadways is that we can use both public transportation as well as our own private vehicle. आपण एकतर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन यूज करू शकतो. वी कॅन मेक यूज ऑफ MSRTC बसेस, शासनाच्या बसेस वापरू शकतो आपण. वी कॅन मेक यूज ऑफ आवर प्रायव्हेट व्हेकल ऑल्सो. स्वतःचं वाहन देखील आपण वापरू शकतो. दिस पॉइंट इज ओनली अवेलेबल इन केस ऑफ रोडवेज. वी कॅन मेक यूज ऑफ प्रायव्हेट व्हेकल्स ओनली इन केस ऑफ रोडवेज. It is not possible for us to make use of our own private vehicle in case of railways or airways or seaways. So that is important thing here. So this can be the reason why we can prefer to the roadways. Now we'll go forward to second point here. Suppose you want to give preference to railways. You are free here. 4 types have been given here and you have to select any one of these 4. कुठल्याही 4 पैकी एक तुम्हाला निवडायचं आहे. जर तुम्हाला वाटलं रेल्वेला प्रेफरन्स द्यायचा, तुम्हाला रेल्वेचा प्रवास आवडतोय, तर तुम्ही कोणती कारणं सांगू शकता? व्हॉट विल बी द रिझन वाय यू प्रेफर रेल्वेज? सो फर्स्ट रिझन यू कॅन गिव्ह हिअर इज कम्फर्टेबल फॉर लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल इनसाइड कंट्री. आपल्या देशातल्या देशात जर आपल्याला लॉंग डिस्टन्स प्रवास करायचा असेल, लांब अंतराचा प्रवास करायचा असेल, देन द मोस्ट सुटेबल मोड ऑफ ट्रॅव्हल इज रेल्वे फॉर कॉमन पीपल, मोस्टली कॉमन पीपल. सामान्य लोकांच्या दृष्टीने विचार केला तर लांबचा प्रवास असेल, देशांतर्गत पण लांबचा प्रवास असेल तर जास्त सोयीस्कर आपल्याला रेल्वे आहे. सेकंड फॅक्ट, सुटेबल फॉर फास्ट ट्रॅव्हल कंपेअरिंग टू रोडवेज. रस्ते मार्गाच्या तुलनेत जर आपण रेल्वे मार्गाचा विचार केला तर रेल्वे फास्ट ट्रॅव्हल करतात, त्यामुळं आपण रेल्वेला पसंतीक्रम देऊ शकतो. थर्ड इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट on the basis of which we can give preference is
अफोर्डेबल ॲज तिकीट्स आर अवेलेबल क्लास वाईज. रेल्वेचा प्रवास हा अफोर्डेबल असतो, आपल्याला परवडणारा असतो. व्हाय द रिझन इज ऑल्सो गिवन हिअर. तिकीट्स आर अवेलेबल क्लास वाईज and the classes are AC first class, AC tier 2, AC tier 3, sleeper, general, etc. Such type of classification is given. That is why the journey by railway is affordable for all of us. That may be the another reason why we'll give preference to the railway. हे दुसरं कारण त्या ठिकाणी असू शकतं. नाउ नेक्स्ट ॲस्पेक्ट ऑफ रेल्वे इज नो ट्रॅफिक प्रॉब्लेम ॲज सेपरेट लाईन्स आर अवेलेबल ओनली फॉर रेल्वेज. रस्ते मार्गाची एक समस्या असू शकते, रस्ते मार्गाला ट्रॅफिक असू शकतं जास्तीत जास्त. सो इट विल टेक सम वॉट मोर टाईम फॉर आवर जर्नी. बट फॉर रेल्वेज नो ट्रॅफिक प्रॉब्लेम इज देअर बिकॉज सेपरेट लाईन्स आर अवेलेबल फॉर रेल्वेज. स्वतंत्र रेल्वे मार्ग उपलब्ध असतो, त्यामुळे ट्रॅफिकची समस्या कंपेअरिंग टू रोडवेज रेल्वेजला कमी असते. सो इन दिस वे यू कॅन गिव्ह प्रेफरन्स टू रेल्वेज ऑल्सो. या पद्धतीने तुम्ही रेल्वेला जर पसंती द्यायची असेल तर या पद्धतीची कारणं सांगू शकता. नाउ ऑल दीज रिझन्स आर गिव्हन just for your understanding, means you can write your own reasons also, you can add your own points also. हे फक्त मी माझ्या पद्धतीनं सांगितलेले मुद्दे आहेत. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की आणखी याच्यात आपण मॉडिफिकेशन करू शकतो तर यू आर फ्री टू डू सो ऑल्सो. तुमचे देखील मुद्दे तुम्ही यात ॲड करू शकता. नाव इफ यू गिव्ह प्रेफरन्स टू एअरवेज, देन जर तुम्ही एअरवेजला प्रेफरन्स देत असाल, हवाई मार्गाने तुम्ही वाहतुकीला पसंती देत असाल तर कोणते मुद्दे त्या ठिकाणी तुम्ही विचारात घेऊ शकता. इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट एअरवेज इज दॅट इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रॅव्हल. सगळ्यात वेगवान जर कोणती वाहतूक असेल तर ती एअरवेजची वाहतूक आहे. यू कॅन टेक एक्झाम्पल हिअर. फ्लाईट रीच फ्रॉम पुणे टू दिल्ली विदिन जस्ट 2 hours. यू विल कम टू नो दिस फॅक्ट. पुण्यापासून जर दिल्लीला जायचं असेल आपल्याला तर विमान फक्त 2 तासात त्या ठिकाणी दिल्लीला पोहोचतं. इफ वी कॅरी द सेम जर्नी फ्रॉम पुणे टू दिल्ली बाय रेल्वे इट विल टेक नियर अबाउट 24 hours. जर रेल्वेनं आपण हाच प्रवास केला पुणे ते दिल्ली तर जवळपास आपले 24 तास त्या ठिकाणी जातात. दॅट मीन्स व्हॉट, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रॅव्हल. जर आपल्याला वेळ वाचवायचा असेल तर त्या ठिकाणी सहजपणे आपण एअरवेजचा विचार करू शकतो. देन कम्फर्टेबल फॉर लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल इनसाइड अँड आउटसाइड कंट्री. बेसिकली इनसाइड म्हणण्यापेक्षा आपण आउटसाइड जास्त प्रेफर करू शकतो. जर आपल्याला दुसऱ्या देशात जायचं असेल तर आपल्याला एअरवेजशिवाय पर्याय नाही. काही प्रमाणात इनसाइड द कंट्री देशांतर्गतल्या प्रवासासाठी सुद्धा आपण या ठिकाणी एअरवेजचा वापर करू शकतो. थर्ड ॲस्पेक्ट अबाउट एअरवेज इज टाईम कन्झ्युमिंग. आपला वेळ खूप वाचतो. आत्ता मी पहिलाच मुद्द्यात सांगितलं, फ्लाईट रीच फ्रॉम पुणे टू दिल्ली विदिन जस्ट 2 hours अँड इट विल 24 hours फॉर रेल्वेज. त्याच प्रवासासाठी रेल्वेसाठी 24 तास लागतात. सो नॅचरली विल कम टू नो दॅट ट्रॅव्हल बाय एअरवेज इज रिअली टाईम कन्झ्युमिंग वन. आपला वेळ खूप या ठिकाणी वाचतो. अँड अनदर ॲस्पेक्ट ऑफ दिस एअरवेज इज बॅरियर फ्री अँड पोल्युशन फ्री ट्रॅव्हलिंग. आपला जो प्रवास आहे तो पूर्णपणे बॅरियर फ्री असतो, कुठल्याही प्रकारचा अडथळा नाही. हवाई मार्गाने आपण जात असतो, त्याच्यामुळं कुठला ट्रॅफिक प्रॉब्लेम नाही, कुठला पोल्युशन प्रॉब्लेम नाही. सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट ऑफ एअरवेज इफ यू चूज और इफ यू गिव्ह प्रेफरन्स टू एअरवेज. Now we'll go forward to fourth type here. If you wish to give preference to waterways, जर जल वाहतुकीला आपल्याला प्रेफरन्स द्यायचा असेल तर मोस्टली आय थिंक you should not give preference to waterways. The reason is also given here. This mode of travel is not so much preferable according to me, and same thing will be about you also. हा जो मार्ग आहे तो जास्त प्रेफरेबल नाही. त्याचं कारण आहे, वेन ओनली वॉटरवेज आर अवेलेबल अँड नो अदर वेज आर अवेलेबल देअर, ओनली सच सर्कमस्टन्सेस वी हॅव टू प्रेफर वॉटरवेज. जिथं फक्त जलवाहतूकच पर्याय शिल्लक आहे, दुसरा कुठलाच मार्ग उपलब्ध नाही, then and then only we can give preference to waterways. So don't think about fourth one. या 4 टाईपचा फारसा विचार करू नका. 4 प्रकार आपण मोड ऑफ ट्रॅव्हलचे बघितले. त्या 4 प्रकारापैकी तुम्हाला तुमच्या पसंती क्रमानुसार
एक किंवा दोन निवडायचे. सगळ्यात तुमच्या आवडीचा कोणता असू शकेल ज्यानं तुम्हाला प्रवास करायला आवडेल आणि त्याची कारणं तुम्हाला पहिल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये लिहायची होती. सो इन दिस वे दिस इज द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी फ्रॉम आईस ब्रेकर सेक्शन. नाउ विल गो फॉरवर्ड टू सेकंड ॲक्टिव्हिटी. Discuss with your partner the preparations you would like to make for the journey chosen. Discuss with your partner. Discuss means charcha kara. Now it is not possible to discuss, but you can discuss with your family members. आता इतर मुलं वर्गात नाही, त्याच्यामुळे वर्गातल्या वर्गात चर्चा घडवता आली असते आपल्याला, पण तुम्ही तुमच्या फॅमिली मेंबर्स बरोबर चर्चा डेफिनेटली करू शकता. द प्रिपरेशन्स यू वुड लाईक टू मेक फॉर द जर्नी चोजन. तुम्हाला जो प्रवास करायचा, व्हॉट एव्हर द जर्नी यू हॅव चोजन, कुठल्या तरी प्रवासाला जायचं आहे आणि त्या प्रवासाला जाताना काय तयारी तुम्हाला करावी लागेल, व्हॉट प्रिपरेशन्स यू शुड मेक देअर, याविषयीची ही ॲक्टिव्हिटी आहे. हिअर सम पिक्चर्स हॅव बीन गिवन ऑन द स्क्रीन. यू हॅव टू ऑब्झर्व ऑल दिस पिक्चर्स हिअर. First picture is that there is a you can say one person is there and question mark have been given at the head point of the person. एक व्यक्तीसारखा त्या ठिकाणी चित्र दिलंय, त्याच्या डोक्यावर प्रश्नचिन्ह दाखवलंय. That question mark indicate that the person is thinking about something. कशाचा तरी विचार तो व्यक्ती करतोय आणि तो कशाचा विचार करायचा आहे, what preparations we should do, we should make. कोणत्या प्रकारची तयारी आपण करायला पाहिजे when we choose any kind of journey. कुठल्याही प्रवासाला निघण्यापूर्वी आपण काय तयारी केली पाहिजे. सम पिक्चर्स हॅव बीन गिवन हिअर. एक बॅगचे चित्र तुम्हाला दिसतंय. ऑब्झर्व ऑल दिस पिक्चर्स केअरफुली. यू विल इझिली अंडरस्टँड व्हॉट प्रिपरेशन्स यू शुड मेक हिअर. हे चित्र जर तुम्ही काळजीपूर्वक पाहिले तर सहज तुमच्या लक्षात येईल काय काय तयारी आपल्याला प्रवासाला निघण्यापूर्वी करावी लागते. एक व्यक्ती बघा, तो बॅग भरताना दिसतोय. त्याच्या राईट हँडला एक पासपोर्टचं पिक्चर तुम्हाला दिसतंय. सेकंड पिक्चरमध्ये तुम्हाला डायरी आहे, पेन दिलेला आहे, पासपोर्टचं एक चित्र आहे, कॅमेरा त्या ठिकाणी दिसतोय. इन द थर्ड पिक्चर ऑल्सो युल सी सेम सम ऑफ द थिंग्स देअर. बॅग भरली आहे, कॅमेरा आहे, साईडला शूज वगैरे मांडलेत. अनदर पिक्चर यू सी मॅप इज देअर, सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो गिव्हन देअर. इतर वस्तू त्या ठिकाणी, हेडफोन आहे त्याच्यात बघा, कॅमेरा पण आहे, लॅपटॉपचं चित्र, छोटी छोटी चित्र त्या ठिकाणी दिलेत. पुढच्या पिक्चरमध्ये तशाच प्रकारची वस्तू त्या ठिकाणी दिल्यात. सो व्हॉट ऑल दोज पिक्चर्स इंडिकेट हिअर, ऑल दोज पिक्चर्स इंडिकेट दॅट व्हॉट प्रिपरेशन्स वी शुड डू बिफोर स्टार्टिंग फॉर आवर जर्नी. कुठल्याही प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारच्या प्रिपरेशन्स कराव्या लागतात ते चित्रच आपल्याला त्या ठिकाणी सांगतात. नाउ विल डिस्कस each and everything here, what preparations we should make for a travel. First important thing is that meticulous planning is needed depending on the type of travel. That means business trip or educational tour or tourist trip or adventure trip or any other purpose of your trip. So meticulous planning is very important. What is meticulous planning? Meticulous means प्लॅनिंग ऑफ ईच अँड एव्हरीथिंग. प्रत्येक गोष्टीचं नियोजन, अगदी बारीक सारीक गोष्टी त्याच्यामध्ये येऊ शकतात. त्या प्रत्येक गोष्टीचं नियोजन, त्याचं प्लॅनिंग त्या ठिकाणी तुम्हाला करावं लागेल. अँड दॅट मेटिक्युलस प्लॅनिंग विल बी डिपेंडंट ऑन द मोड ऑफ युअर ट्रॅव्हल, ऑन द पर्पज ऑफ युअर ट्रॅव्हल. तुमच्या प्रवासाचा हेतू कुठला आहे त्याच्यावर हे मेटिक्युलस प्लॅनिंग डिपेंड करतं. आयदर इट विल बी युअर, कदाचित तुमची व्यवसायानिमित्त, व्यापारनिमित्तची ट्रिप असू शकते. देन यू हॅव टू डू सम अदर काइंड ऑफ प्लॅनिंग फॉर बिझनेस ट्रिप. इट विल बी युअर एज्युकेशनल टूर, कदाचित ती तुमची शैक्षणिक ट्रिप असू शकते. देन अगेन यू हॅव टू थिंक व्हॉट इम्पॉर्टंट थिंग्स यू शुड कॅरी विथ यू. त्यावेळी तुम्हाला विचार करावा लागेल कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्हाला सोबत घ्यायला लागतील. इट विल बी युअर टुरिस्ट ट्रिप, फक्त एक एन्जॉयमेंट म्हणून, एक पर्यटक म्हणून तुम्हाला ट्रिपला जायचं आहे, तर त्यावेळी तुमचं नियोजन वेगळं असू शकतं. इट विल बी युअर ॲडव्हेंचर ट्रिप, कदाचित ती साहसी ट्रिप असू शकते, तुमचा साहसी प्रवास. एखाद्या समजा ट्रेकिंगला जायचं आहे तुम्हाला, एखादा पर्वत सर करण्यासाठी जायचं आहे, त्यावेळी तुमच्यासोबत जे इक्विपमेंट्स लागतील, ज्या वस्तू लागतील त्या डिफरंट असतील. सो यू हॅव टू प्लॅन ईच अँड एव्हरीथिंग मेटिक्युलसली. प्रत्येक गोष्टीचं बारीक सारीक नियोजन तुम्हाला प्रवासाला निघण्यापूर्वी करावं लागेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग हिअर. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिपरेशन यू हॅव टू मेक बिफोर लिव्हिंग फॉर अ ट्रॅव्हल. अनदर थिंग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर
You should make a list of all the things needed during travel before leaving, such as passport if the travel is out of country. You should make a list of all the things needed. प्रवासाला निघण्यापूर्वी ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला आवश्यक असणार आहेत त्याची एक लिस्ट तुम्हाला करावी लागेल. उदाहरण इथं फक्त एक सांगितलंय मी, पासपोर्ट इफ युअर ट्रॅव्हल इज आउट ऑफ कंट्री. जर तुमचा प्रवास हा देशाच्या बाहेर असेल तर तुम्हाला पासपोर्ट अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे एक लिस्ट करावी लागेल तुम्हाला. त्या लिस्टनुसार सगळी तयारी त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. याच्यानंतर पुढचा या ठिकाणी मुद्दा महत्त्वाचा आहे, प्रिपरेशन्स फॉर ट्रॅव्हलमधला अदर इम्पॉर्टंट थिंग्स सच ॲज सीझनल क्लोथ्स, इम्पॉर्टंट बुक्स, डायरीज, कॅमेरा, शूज, मोबाईल फोन्स, पॉवर बँक, हेडफोन्स एट्सेट्रा. ऑल दिस थिंग्स यू शूड कॅरी विथ यू. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्यासोबत त्या ठिकाणी गरजेच्या असणार आहेत. सीझनल क्लोथ, विंटर सीझन विल बी देअर और रेनी सीझन विल बी देअर और समर सीझन विल बी देअर. ॲज पर द सीझन यू शूड कॅरी सीझनल क्लोथ्स विथ यू. जसा सीझन चालू असेल त्यानुसार तुम्हाला कपड्यांची व्यवस्था सोबत ठेवावी लागेल. काही इम्पॉर्टंट बुक्स तुम्हाला. सो अनदर प्रिपरेशन यू शूड मेक हिअर इज दॅट यू शूड कन्फर्म तिकीट बिफोर लिव्हिंग फॉर अ ट्रॅव्हल. कुठल्याही ट्रॅव्हलला निघण्यापूर्वी अगोदर तिकीट कन्फर्मेशन करणं खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर पुढची अरेंजमेंट किंवा प्रिपरेशन तुम्ही करू शकता. यू शूड डू द अरेंजमेंट्स ऑफ अकोमोडेशन बिफोर लिव्हिंग. ज्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे भेट द्यायला त्या ठिकाणच्या राहण्याची व्यवस्था अगोदर आपण करणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. अनदर इम्पॉर्टंट थिंग इज यू शूड हॅव इनफ हँडी कॅश ॲज वेल ॲज सोर्स ऑफ डिजिटल पेमेंट. ॲट सम प्लेसेस यू नीड कॅश पेमेंट अँड ॲट सम प्लेसेस यू नीड digital payment also. So you should do the arrangement of both of the types of payment before leaving for a journey. प्रवासाला निघण्यापूर्वी कधी कधी पैशाची आवश्यकता आपल्याला प्रवासात पडू शकते व पुरेशा प्रमाणात आपल्याकडं रोख रक्कम उपलब्ध असायला पाहिजे. इवन इट इज व्हेरी हार्ड टू कॅरी हार्ड कॅश, यू कॅन से लार्ज अमाऊंट ऑफ हार्ड कॅश विथ अस ॲज देर मे बी द प्रॉब्लेम ऑफ थेफ्ट ऑल्सो. चोरी वगैरे याचीही समस्या असू शकते. तर आपण हार्ड कॅश किती ठेवायची याचं एक कॅल्क्युलेशन किंवा याचं एक प्रिपरेशन आपण करायला हवं. साईड बाय साईड वी शूड फॉलो द डिजिटल पेमेंट सोर्स ऑल्सो. जो डिजिटल पेमेंटचा पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध असतो, गुगल पे वगैरे असा एक प्रकार आजच्या काळात आहे, UPI पेमेंट ज्याला आपण म्हणू शकतो, तर त्याचा देखील वापर आपल्याला यामध्ये करता येईल. सो वी हॅव टू प्रिपेअर फॉर दॅट थिंग ऑल्सो. सो अनदर प्रिपरेशन विच वी शूड डू इज दॅट we should study the map of the place where we are going. ज्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे त्या ठिकाणचा अगोदर मॅप आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. अगोदर आपण ते ठिकाण सर्च करायला हवं, कुठं आहे, कोणत्या लोकेशनला आहे, कशा पद्धतीनं आपला एकूण जर्नी त्या ठिकाणी असणार आहे. सो वी शूड थिंक अबाउट दिस फॅक्ट ऑल्सो. देन वी शूड हॅव ऑल द इम्पॉर्टंट कॉन्टॅक्ट विथ अस विच आर युजफुल इन द टाईम ऑफ इमर्जन्सी. जर न जाणो एखादी इमर्जन्सी निर्माण झाली तर अशा वेळेस आपल्याला काही महत्त्वाच्या व्यक्तींना कॉन्टॅक्ट करणं गरजेचं पडतं. सो इन सच सर्कमस्टान्सेस वी शूड हॅव द फोन लिस्ट, कॉन्टॅक्ट लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टंट पर्सन्स. देन अनदर इम्पॉर्टंट थिंग इज वी शूड डू द पॅकिंग ऑफ बॅग 1 day बिफोर अँड चेक ऑल द थिंग्स विच आर नीडेड. आपण किमान प्रवासाला निघण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर पॅकिंग करणं गरजेचं आहे. बिकॉज इफ वी डू द पॅकिंग ऑन द सेम डे ऑफ आवर ट्रॅव्हल देन सम प्रॉब्लेम्स मे अराईज, विल मिस सम ऑफ द थिंग्स विच वी शूड कॅरी विथ अस. ज्या गोष्टी आपण बरोबर घ्यायला पाहिजे होत्या त्या कदाचित आपल्याकडून मिस होऊ शकतात. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट प्रिपरेशन्स विच वी शूड डू हिअर. नाउ अनदर ॲक्टिव्हिटी, थर्ड ॲक्टिव्हिटी which is given in the icebreaker section is that discuss the ways in which you would overcome the problems, hindrances, difficulties you face during your journey. So you know meaning of problem means samasya. Hindrance means अडथळे येणं, that means hindrance, and difficulties means अडचणी. So if you think about any kind of journey, it cannot be taken granted that our journey will be always pleasant and safe.
we cannot assure, we cannot do it, we cannot guarantee of this thing that our journey will be always safe. आपला जो प्रवास असेल तो सुरक्षित असेल नेहमीच, याची खात्री आपण कधीच देऊ शकत नाही. Some crisis may arise during the period of our travel. Some hindrances will be there, some problems will arise there, some difficulties we will have to face on the way of our journey. So this thing happen. So what we should do, how we can overcome all those difficulties, how we can overcome all those problems or hindrances, अशा परिस्थितीत आपण या समस्या कशा सोडवायच्या यावर आधारित ही ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी आहे. सो जस्ट आय हॅव टोल्ड यू दॅट देअर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ अरायझिंग डिफिकल्टीज सच ॲज what difficulties can be arise there, you have to think over, such as losing फ्लाईट और ट्रेन. कधी कधी आपली ट्रेन मिस होऊ शकते, फ्लाईट मिस होऊ शकते, त्यामुळे देखील अडचणीत आपण येऊ शकतो. देन वी विल हॅव अकोमोडेशन प्रॉब्लेम देअर. प्रवास करत असताना ज्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे तिथं पोहोचलो पण तिथं राहण्याची सुविधा आपल्याला उपलब्ध झाली नाही, और मिसिंग सम इम्पॉर्टंट थिंग्स विच वी हॅव विथ अस. काही गोष्टी आपल्याकडे महत्त्वाच्या असतात प्रवासाच्या दरम्यान, त्यातली काही वस्तू एखादी हरवली आपली, or choosing wrong flight or train. Sometimes this thing also happen. कधी कधी असंही होतं की आपल्याकडून चुकीची ट्रेन किंवा फ्लाईट पकडली जाते. सो इट विल अगेन अराइज अ क्रायसिस इन युअर ट्रॅव्हल देअर. थेफ्ट ऑफ आर लगेज और सिकनेस. कदाचित आपल्या लगेजचं थेफ्ट होऊ शकतं, चोरी होऊ शकते. और विल फॉल इल देअर. कदाचित आपण प्रवासाच्या दरम्यान आजारी पडू शकतो. और we have to face major or minor kind of accident also. कधी कधी आपला अपघात देखील त्या ठिकाणी होऊ शकतो. सो ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज. या सगळ्या शक्यता त्या ठिकाणी प्रवासाच्या दरम्यान असू शकतात. सो हाऊ कॅन वी टेक केअर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. या सगळ्या गोष्टींची काळजी आपण कशी घेऊ शकतो. सो व्हॉट वी कॅन डू अंडर सच सर्कमस्टन्सेस इफ डिफिकल्टीज अराइज during the mode of our travel, then what we should do? First thing we should do, that is we can call our near and dear one for help. आपण आपले जे नातेवाईक मित्र जवळचे लोक असतात त्यांच्या मदतीसाठी त्यांना आपण कॉल त्या ठिकाणी करू शकतो. सेकंड थिंग वी कॅन डू हिअर, वी कॅन टॉक टू लोकल पीपल टू सीक हेल्प, टू गेट हेल्प फ्रॉम देम. ज्या ठिकाणी आपण आहोत त्या ठिकाणच्या लोकांची मदत आपण घेऊ शकतो. त्या लोकांशी आपली समस्या त्यांना मांडू शकतो. विल टॉक विथ देम, विल टेल आवर प्रॉब्लेम टू देम, वी विल आस्क, विल रिक्वेस्ट देम टू डू द हेल्प. मदत करण्यासाठी आपण त्यांना विनंती करू शकतो. सो वी कॅन सीक हेल्प फ्रॉम दिस लोकल पीपल ऑल्सो. देन थर्ड, इफ नीड अराइज, सम प्रॉब्लेम्स आर देअर which cannot be solved by taking help from local people only or our relatives or friends only. So in case of some of the problems, it is very important for us to call for the police. पोलिसांना बोलवणं गरजेचं ठरतं. सो इफ नीड अराइज वी कॅन कॉल टू पोलीस ॲज पर द डिफिकल्टी. जशी आपली डिफिकल्टी असेल, अडचण असेल, समस्या असेल, त्या समस्येनुसार आपण पोलिसांना देखील त्या ठिकाणी बोलू शकतो. अँड द लास्ट वे वी कॅन यूज हिअर ड्युरिंग द पिरियड ऑफ डिफिकल्टी, जर अडचण आली तर आपण आणखी एक शेवटचा पर्याय, शेवटच्यामध्ये आपण खूप साऱ्या गोष्टी त्यामध्ये येतात, एक ज्याला आपण ओपन राउंडेड म्हणू, अशा प्रकारचा मुद्दा या ठिकाणी आहे. कॅन यूज अदर ऑप्शन ॲज पर द नीड ऑफ द टाईम. जशी त्या वेळेची गरज असेल त्या वेळेच्या गरजेनुसार आपण त्या ठिकाणी सोल्युशन त्या ठिकाणी शोधू शकतो. म्हणजे गरज कोणती असेल त्याच्यानुसार सोल्युशन असेल, अगोदर आपण त्याची डिसिजन घेऊ शकत नाही. सो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टंट when any kind of difficulty arise during the course of our travel. Now fourth activity which is given on page number 93 is that during every journey we have to observe certain rules. Discuss your idea of the journey without any restrictions. You know that when you leave for any kind of travel, I have told you about business trip, also about educational trip here. कदाचित आपली शैक्षणिक सहल असू शकते किंवा व्यापारानिमित्त व्यवसायानिमित्ताची ट्रिप असू शकते, ॲडव्हेंचर ट्रिप कदाचित ती असू शकते. सो वॉट एव्हर द काइंड ऑफ जर्नी इज देअर, वी हॅव टू फॉलो, वी हॅव टू ऑब्झर्व सर्टन रूल्स देअर. कुठल्याही प्रवासाला आपण जात असतो, कुठल्याही हेतून आपण प्रवासासाठी जात असतो तर आपल्याला काही रूल्स फॉलो करावे लागतात.
And here the activity is that discuss your idea of the journey without any restriction. खरं तर नियम पाळणं किंवा खूप असं रूल्स त्या ठिकाणी फॉलो करणं, त्या रूलचं एक ओझं आपल्याला वाटत असतं, बर्डन आपल्याला वाटत असतं, प्रेशर आपल्याला वाटत असतं. तर तुमची एखादी आयडिया तुम्हाला या ठिकाणी मांडायची की ज्यामुळं तुमचा जो प्रवास असेल इट विल बी रिस्ट्रिक्शन फ्री. कुठल्याही प्रकारचं रिस्ट्रिक्शन बंधन त्या ठिकाणी नसेल, तुम्ही मुक्त असाल, नियम तुम्हाला पाळण्याची जास्त आवश्यकता नाही. जस्ट आय हॅव टोल्ड यू, इफ यू गो फॉर एज्युकेशनल ट्रिप यू हॅव टू फॉलो रूल्स, डेफिनेटली यू हॅव टू फॉलो रूल्स. यू आर नॉट फ्री देअर, यू हॅव टू लिसन युअर टीचर्स. तुमच्या शिक्षकांचं तुम्हाला ऐकावं लागेल. यू फॉलो द जर्नी ऑफ बिझनेस ट्रिप. जर तुम्ही बिझनेस ट्रिपसाठी जाणार असताल तर यू हॅव टू फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ युअर कंपनी. तुमच्या कंपनीचे जे प्रोटोकॉल आहेत ते तुम्हाला फॉलो करावे लागतील. मीन्स यू हॅव टू फॉलो सम ऑफ द रूल्स देअर. बट व्हॉट इज युअर आयडिया ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्री जर्नी? तुम्हाला जर रिस्ट्रिक्शन फ्री जर्नी करायचं असेल तर तुमची आयडिया या ठिकाणी काय असू शकते? वन एक्झाम्पल इज गिवन हिअर इन द टेक्स्ट बुक itself. I would go alone with selected friends. First point is given here, I would go alone or with selected friends. Now if you choose your own journey, if you are going for a journey only only yourself, means alone you are going for a journey, then you should not follow any kind of rule there. किती वाजता निघायचं, कुठं जायचं, हे रूल्स तुम्हाला फॉलो करायची आवश्यकता नाही. जर तुम्ही एकटेच असाल तर बंधन पाळायची आवश्यकता नाही. सो दॅट जर्नी विल बी रिस्ट्रिक्शन फ्री. दॅट विल बी युअर आयडिया. सेकंड आयडिया विच इज गिवन इन द फर्स्ट पॉईंट इट सेल्फ, यू कॅन गो विथ युअर फ्रेंड्स ओनली. ती शाळेची ट्रिप म्हणा किंवा बिझनेस ट्रिप म्हणा अशी न ठेवता तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत, काही ग्रुप आहे तुमच्या फ्रेंडचा, त्यांच्यासोबत जर प्रवासाला गेला देन इट विल बिकम रिस्ट्रिक्शन फ्री जर्नी फॉर युअर सेल्फ. देन सेकंड पॉईंट, आय वुड गो विथ माय फॅमिली मेंबर्स. मी फॅमिली मेंबर्ससोबत सुद्धा ट्रिपला जाऊ शकतो जिथं मला रिस्ट्रिक्शन्स फारसे पाळण्याची आवश्यकता नाही. हा पण पर्याय तुम्ही त्या ठिकाणी वापरू शकता. नेक्स्ट पॉईंट विच यू कॅन यूज हिअर, दॅट आय विल ट्रॅव्हल बाय युझिंग माय ओन व्हेकल. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हॉट हॅपन, इफ यू मेक यूज ऑफ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, naturally you have to follow rules, you have to follow time and schedule of that particular public transport system. जर तुम्ही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम म्हणजे बसेस वगैरेचा वापर करत असाल तर तुम्हाला वेळेचं बंधन आहे. बट इफ यू मेक यूज ऑफ युअर ओन व्हेकल देन यू आर फ्री टू लिव्ह युअर प्लेस ॲट एनी टाईम. कुठल्याही वेळेस तुम्ही ते ठिकाण सोडू शकता जर तुमचं स्वतःचं वाहन असेल तर. त्यामुळं रिस्ट्रिक्शन फ्रीसाठी तुम्ही तुमचं स्वतःचं वाहन त्या ठिकाणी निवडू शकता. अँड लास्ट पॉईंट, यू कॅन राईट हिअर दॅट आय विल सिलेक्ट द प्लेस ऑफ माय ओन चॉईस. शाळेची ट्रिप असेल तर शाळा ठरवेल त्यानुसार जावं लागेल, म्हणजे रिस्ट्रिक्शन आलं, बंधन आलं. पण जर तुम्ही स्वतःच अरेंज करत असाल प्रवास आणि तुम्ही तुमच्या आवडीचं ठिकाण निवडत असाल देन दिस जर्नी विल बी रिस्ट्रिक्शन फ्री. तो जो प्रवास असेल तुमचा रिस्ट्रिक्शन फ्री त्या ठिकाणी असेल. सो इन दिस वे यू कॅन कम्प्लीट दिस फोर्थ ॲक्टिव्हिटी. सो दीज आर आईस ब्रेकर्स फ्रॉम द पोयम. हे सगळे जे होते 4 ॲक्टिव्हिटीज या ठिकाणी आपण सोडवल्यात, ते 4 ॲक्टिव्हिटीज आईस ब्रेकर्सवर त्या ठिकाणी आईस ब्रेकर्स म्हणून दिलेल्या होत्या. नाऊ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन व्हॉट वी अंडरस्टँड फ्रॉम ऑल दीज क्वेश्चन्स हिअर. एक महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी विचार करण्यासाठी आहे की 4 ॲक्टिव्हिटी आपण सोडवल्या. वी हॅव सॉल्व्ड ऑल दीज 4 ॲक्टिव्हिटीज हिअर. व्हॉट वी लर्न फ्रॉम ऑल दोज ॲक्टिव्हिटीज बाय दीज ऑल क्वेश्चन्स we can come to conclusion that the poem Song of the Open Road will definitely about a kind of journey. One conclusion we can make here by solving all those activities given in icebreakers. या आईसब्रेकर्समध्ये दिलेल्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीतून एक निष्कर्ष आपण काढू शकतो. तो कोणता निष्कर्ष? दॅट सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड दिस पोएम विल डेफिनेटली अबाउट अ काइंड ऑफ जर्नी. एक प्रकारचा प्रवास नक्कीच या कवितेत दिलेला असणार आहे. कुठला, कुणाचा प्रवास, काय, विल कम टू नो अबाउट ऑल दिस फॅक्ट्स व्हेन वी टेक दॅट पोएम. ज्यावेळी आपण ती कविता घेऊ त्यावेळी हे समजेल. पण एक गोष्ट निश्चित कन्क्ल्युजनमध्ये आपण मांडू शकतो की दिस पोएम विल बी अबाउट अ काइंड ऑफ जर्नी. नाव इट मे बी अबाउट पोएट जर्नी, परहॅप्स कदाचित ती कवीचा प्रवास ती कविता असू शकते. So let's learn the poem and check it out whether our conclusion is true or something different is there in this poem. So thank you very much. We'll start the poem in the next period.
Thank you so much.